آپ کو بتاتے چلیں جیکب آباد میں کشمیر بنے گا پاکستان ریلی نکالی گئی، جس میں کشمیریوں کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر روز مظلوم کشمیری اپنے خون کی قربانی دے رہے ہیں۔ انڈیا کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ انڈیا کے خلاف سخت نعرے لگائے گئے۔ ان کا مطالبہ تھا وزیر اعظم عمران خان سے کہ کشمیر کو انڈیا سے الگ کیا جائے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے احسان علی سے جو اس وقت ریلی میں ہیں۔ جی احسان، بتائیے گا ناظرین کو کہ ریلی کہاں سے شروع ہوئی اور کتنے لوگ تھے؟ جیکب آباد میں کشمیر بنے گا پاکستان ریلی نکالی گئی، جس کے اندر مظلوم کشمیریوں پر ہر روز ظلم اور انہیں شہید کرنے پر احتجاج کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مظلوم کشمیری ہر روز اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، پوری دنیا خاموش بیٹھ کر صرف تماشا دیکھ رہی ہے۔ آج جیکب آباد میں ریلی نکالنے کا مقصد یہی ہے کہ وزیر اعظم سے مطالبہ ہے کہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنایا جائے، انڈیا کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، ہر طرف کشمیر بنے گا کے نعرے ہی تھے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ پاکستان 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 آزادی ہم لے کے رہیں گے، آزادی ہم لے کے رہیں گے، آزادی کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ جی تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں عالمی دن برائے الزائمر یعنی نسیان کے موقع پر ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ غازی خان میں شعبہ ذہنی صحت کے زیر اہتمام ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شعبہ کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ شفیق احمد لرن صاحب نے حاضرین کو بتایا کہ 65 سال کی عمر کے ہر 100 میں سے 7 افراد اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ اس کی علامت میں جانی پہچانی چیزوں اور مضافات کو بھولنا، منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی کی کمی، چڑچڑاپن، مردہ دلی اور جذباتی پن شامل ہیں۔ ڈاکٹر شفیق احمد لرن نے بتایا اس بیماری کی وجہ دماغ سکڑنا اور خاص قسم کی پروٹین ایمیلوئڈ زیادہ بننا اور دماغی خلیوں میں جمع ہوتا ہے، جبکہ باقاعدہ ورزش، ذیابیطس اور بلڈ پریشر کو کنٹرول اور دماغی سرگرمیوں کو جاری رکھ کر اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ رپورٹر محمد کلیم کیلری، KC نیوز۔ شامل کرتے ہیں جہاں سکر سول سوسائٹی کی جانب سے مہنگائی کے خلاف انوکھا احتجاج کیا۔ مہنگائی سے ستائی غریب عوام اب سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے صدام چوہان جو اس وقت موقع پر موجود ہیں۔ جی صدام، ناظرین کو تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی ناظرین، مہنگائی سے تنگ آ کر عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ عوام کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ابھی بھی کوئی ریلیف فنڈ نہیں دیا گیا۔ اس کی جانب سکھر سول سوسائٹی کی جانب سے سکھر ریواڑی تر روڈ پر انوکھا احتجاج نکالا گیا۔ جی ناظرین، عوام کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں دن بہ دن اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ہر اشیاء جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں، سبزی، ہر کچھ پہ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، نئے پاکستان سے عوام بالکل تنگ ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ہمیں پرانا پاکستان چاہیے، نامنظور نامنظور مہنگائی کے نعرے بازی لگائی جا رہی ہے، جس میں غریب عوام پارٹی کے صدر وقار علی سمر اور دیگر اس میں انوکھا احتجاج شامل کرتے ہیں ہمارے محمد پور دیوان کے رپورٹر رانا محبوب حسین سے۔ جی ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلے سابق چیئرمین ڈاکٹر حفیظ الرحمان دریشی گروپ کے اہم سیاسی رہنما رانا نواب محمد ظفر نے گفتگو میں کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے عوام کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ سابق MNA سردار ڈاکٹر حفیظ الرحمان خان دریشک نے اپنے دور اقتدار میں جتنے ترقیاتی کام کرائے ان کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ لوگ اب بھی ان کے سنہری دور کو یاد کرتے ہیں۔ ہم ان کی قیادت میں بھرپور متحد ہیں۔ ناظرین، رخ کرتے ہیں ہیرو خان کا۔ کانچو ہیرو خان میں 2 دن سے موبائل کے سگنل گم ہو گئے۔ ہیرو خان والوں کا کہنا ہے کہ ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، جبکہ ہم اپنی چھتوں پر چڑھ کر سگنلز کی تلاش کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے نمائندے یاسر خان کو بھی اپنی صحافتی سرگرمیوں کو برقرار رکھنے اور خبروں کی ترسیل کے بھی مکانات کی چھت پر جانا پڑا۔ ان کے ساتھ امداد علی میرجت بھی ساتھ تھا۔ 2 دن گزرنے کے باوجود سگنل نہیں آئے۔ علاقے کے شہریوں ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور MPA سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں سگنل بحال کرتے ہوئے عوامی پریشانی دور کی جائے۔ رپورٹ کر رہے ہیں یاسر خان، KC نیوز۔ شامل کرتے ہیں خیرپور ناتن شاہ سے، جہاں سیتا روڈ میں عوامی فوریت تحریک کی طرف سے اجتماع ہوا، جس سے عوامی فوریت تحریک کے قائد میر خسرو ایڈوکیٹ
सोमर चांडियो, मुजर चांडियो एडवोकेट, रहीम बख्श बग्घो एडवोकेट, असगर अली मेमन एडवोकेट, GM पनहोर, KC न्यूज़ रिपोर्टर वहीद अब्बासी ने भी शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध इस वक्त नाजुक हालात से गुजर रहा है। सिंध की अवाम उठ जाओ, जदोजहद करने के लिए तैयार हो जाओ। सिंध सरकार सैलाब और बरसात के मुतासरों की बहाली के लिए बिल्कुल संजीदा नहीं है। अवामी नुमाइंदे बरसात और सैलाब के सताए हुए लोगों की इमदाद पर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध के तालीमी इदारों को फौरी तौर पर खोले जाएं, उस्ताज़ा की ड्यूटी रेगुलर बनाई जाए, जबकि अवामी पोरिया सीता रोड के स्टूडेंट को पब्लिक लाइब्रेरी के लिए जदोजहद करते हुए हमायत कर रहे हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि सीता रोड को लाइब्रेरी दी जाए। इस मौके पर मजीद 13 दोस्त जदीद अवामी पोरिया तहरीक में शामिल हुए, जिनमें अनवर मेमन, GM अहमद दर्ग सोलंगी, फेराज सोलंगी, इसरार सोलंगी, मेहताब सोलंगी, यासीन मेमन, एहसान सोलंगी, हाकिम पनहोर, लाला सलीम पठान और दूसरे शामिल हुए। रिपोर्टर वहीद अली अब्बासी, KC न्यूज़। जी तो नाज़रीन, आपको बताते चलें, गुज़श्ता 6 सालों से खिज़दार सिटी के अमन व अमान को कंट्रोल करने वाले लिविस फोर्स को DG लिविस ने खिज़दार सिटी से क्लोज कर दिया। अवाम से गुजारिश है कि आइंदा अमन व अमान के मुतालिक मसाइल के हल के लिए SSP और पुलिस डिपार्टमेंट से राब्ता करें। रिपोर्टर सईद मरी, KC न्यूज़, हब्सकरान। नाज़रीन, आपको बताते चले, थाने शहरी सुल्तान की हदूद कलर वाली के करीब अरशद उर्फ काली बलोच को 3 डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। मुज़ाहमत करने पर डाकू ने शहरी पर फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मियां मोहम्मद अकील। जी, थाना शहर सुल्तान की हदूद कलर वाली के करीब अरशद उर्फ काली बलोच को 3 डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत करने पर डाकू ने फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया, जिस पर अहले इलाका ने डाकुओं का पीछा करते हुए 3 डाकुओं को पकड़ लिया। शहरी पर फायरिंग करने वाले डाकुओं की खूब दुर्गत बनाने के बाद एक डाकू का हाथ भी काट दिया। वाक़े की इत्तला 1 पर दी गई तो मकामी थाना पुलिस और DP मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद हसन इकबाल भारी नफरी के साथ मौके पर पहुंच गए और डाकू को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल दाखिल कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना था, हमें अदालतों से इंसाफ न मिलने पर ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो नाज़रीन, आपको बताते चले, एंटी करप्शन और शहर प्रेस की टीम का सर्कल ऑफिसर काजी शरफुद्दीन की क़यादत में सेकंड सिविल जज मर्डर कोर्ट हैदर अली भैया के हमरा सिविल अस्पताल पर छापा। तफसीलात के मुताबिक, सर्कल ऑफिसर के मुताबिक 2018 से 2020 तक लोकल परचेज की मद में 10,000 करोड़ से ज़ायद की करप्शन होने की शिकायत वसूल हुई थी, जिस पर छापा मारकर रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। सर्कल ऑफिसर के मुताबिक रिकॉर्ड में करप्शन साबित होने के बाद मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्टर मंजूर मलिक, KC न्यूज़, मठियानी। जी तो नाज़रीन, आपको बताते चले, तुर्बत के जिनसदाद मुंशियात कमेटी क्लातिक जफरनंद और मौलाना अजीजुल्ला खान की सरबराही में शेख अहम गिबन क्लातिक से लेकर तुर्बत DC ऑफिस तक एक बड़ी कार रैली निकाली गई, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और जवान और दीगर लोग भी शामिल थे। रैली के शुरा ने DC तुर्बत से मुलाकात की और कहा कि नशे के आदियों के लिए ड्रग सेंटर खोल दिए जाएं और जितने भी मुंशियात के अड्डे हैं उसे जल्द से जल्द बंद किया जाए। DC ने कमेटी को यकीन दहानी करवाने के बाद कमेटी ने IGFC से मुलाकात की तो IGFC ने कहा, हम हर वक्त आपके साथ हैं। रिपोर्टर्स खबर शामिल करते हैं कोई सुलमान से कि महकमा एजुकेशन पंजाब की अनेर नगरी और बेहिसी गवर्नमेंट हाई स्कूल मरचानिया यूनियन कौंसिल मुबारकी के मुआवजात की आबादी पर मुश्तमिल वाहिद हाई स्कूल है और स्कूल की कुल तादाद 270 है। पिछले 3 सालों से स्कूल में उस्ताजा की शदीद कमी है। स्कूल में टोटल 3 उस्ताजा हैं और 11 क्लासेस हैं। 3 उस्ताजा 11 क्लासेस कैसे पढ़ाएंगे, समझ से बालातर है। गवर्नमेंट ने पिछले 3 सालों से 270 तलबा के मुस्तकबिल को दांव पे लगाया हुआ है। ये पढ़े लिखे पंजाब और रियासत मदीना के दावेदार जिला डेरा गाजी खान के एक स्कूल का हाल है। यहाँ के बशिंदे ये सोचने पर मजबूर हैं कि 21वीं सदी में भी वो तालीम की सहूलत से महरूम हैं।
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वज़ीर तालीम सेक्रेटरी एजुकेशन डिप्टी कमिश्नर DG खान से गुजारिश है कि स्कूल में फौरी तौर पर स्टाफ मुहैया किया जाए। याद रहे मरचानिया हाई स्कूल इलाके का वाहिद हाई स्कूल है और कोई अकेडमी और दूसरी तालीमी सहूलियात मुयसर नहीं हैं। रिपोर्टर अतीकुर रहमान बुज़दार, KC न्यूज़, कोहे सुलमा। नजर डाली बुरी गर तूने मेरे अर्ज़े पाक पर, नजर डाली बुरी गर तूने मेरे अर्ज़े पाक पर, हमारा वादा है दुश्मन तेरी हस्ती मिटा देंगे। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें नौशहर और फिरोज के नवाही शहर पडियन से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के 28 साला बहादुर सिपाही आसिफ अली कुल्हड़ो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज से लड़ते हुए गाजी बनकर आज ट्रेन के जरिए पडियन पहुंचे। सैकड़ों अफराद ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। पूरा स्टेशन पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। गाजी बहादुर फौजी आसिफ अली कुल्हड़ो ने जख्मी होने के बावजूद अपना मोर्चा ना छोड़ा। बहादुरी के साथ दुश्मनों के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाई करके उन्हें भारी जानी माली नुकसान पहुंचाया। गाजी आसिफ कुल्हड़ो ने पडियन पहुंचने पर मीडिया को बताया कि पाक फौज के हौसले बुलंद हैं, कभी भी दुश्मनों से लड़ते हुए एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह हमने भी दुश्मनों का मुकाबला करते हुए उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। मुझे खुशी और फ़ख्र है कि मैं गाजी बनकर लौटा हूँ। गाजी के वालिद गुलाम मोहम्मद कुल्हड़ो ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, मेरे 3 बेटे फ़ौज में हैं, चंद साल कब शहीद हुए। अगर मेरे 100 बेटे भी होते तो पाक फ़ौज पर कुर्बान कर देता। कमाल होते हैं ये वर्दी वाले भी, एक गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, KC न्यूज़ मिठियानी से। खबर शामिल करते हैं भावलनगर की तहसील चिश्तियाँ से। भावलनगर की तहसील चिश्तियाँ के नवाई इलाके चक नंबर 50 पता की रिहायशी रमजाना बीबी को गन पॉइंट पर अगवा करने के बाद जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। तफसीलात के मुताबिक चिश्तियाँ के नवाई इलाके चक नंबर 50 पता की रिहायशी रमजाना बीबी अपने ज़रूरी काम के सिलसिले में डेरा नवाला मोड़ पर आई, जिसको 3 कस मुल्ज़िमान ने गन पॉइंट पर अगवा करने के बाद जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून की मुद्दत में तीनों अफराद के खिलाफ थाना सिटी बी डिवीजन चिश्तिया में ज़ेर दफ़ा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुतासरा खातून ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरे मुकदमे में नामजद मुल्ज़िमान बाला बहुत ज़्यादा ताकतवर और बाअसर हैं, जिनके खिलाफ अभी तक FIR दर्ज होने के बावजूद थाना सिटी बी डिवीजन ने मेरे मुकदमे में अगवा की दफ़ा ना लगाई और ना ही मेरी किसी जगह पर हर कोई सुनवाई हो रही है। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, IG पंजाब, एडिशनल IG पंजाब, भावलपुर और समेत आला अहकाम से अपील की है कि मेरे मुकदमे में अगवा की दफ़ा शामिल करवाई जाए। मुझे गैर कानूनी तौर पर डेरा नवाला मोड़ से उठाकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाले किरदारों को नोटिस लेकर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और उन्हें करार वाक़यात सज़ा दिलवाने के लिए इंसाफ के कटहरे में लाया जाए ताकि मेरी हक की रसी हो सके। रिपोर्ट कर रहे हैं खिज़र हुसैन करीमी, KC न्यूज़ चिश्तियाँ। जाति के बाद मुस्लिम ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਜੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ DNA ਟੈਸਟ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ। ਫਿਰ FIR ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦਫਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਗਵਾਹ ਦੀ ਦਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਰੇਡ ਕਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।
برائے مہربانی وزیر اعلیٰ IG پنجاب صاحب کے ساری درخواست ہے یتیم بچی میری مدد میری انصاف خبر شامل کرتے ہیں کوئلوں سے، جہاں کورونا وائرس جیسے عالمی وبا سے بچوں کو بچانا ہماری اولین ترجیح ہے تاکہ تعلیم کے ساتھ ان کی صحت بھی محفوظ رہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر کوئلوں شیخ نصیر اللہ کی خصوصی ہدایت پر تحصیلدار میجر کوئلوں شیر محمد مری نے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے کوئلوں کے مختلف اسکولوں میں ماسک تقسیم کیے۔ ان اسکولوں میں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کوئلوں، اسلامیہ گرلز پبلک اسکول، تعلیم فاؤنڈیشن اسکول کوئلوں، اقرا پبلک گرامر اسکول کوئلوں شامل تھے۔ اس موقع پر تحصیلدار میجر شیر محمد مری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کی خصوصی ہدایات ہیں کہ تعلیمی سلسلے کو بحال رکھنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد بچوں کی مستقبل سنوارنے کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا کے تمام ممالک اس عالمی وبا کے شکار ہونے سے لاکھوں بچے تعلیم سے محروم ہوئے۔ اب ہماری کوشش ہے کہ تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں SOPs کا خاص خیال رکھیں، تعلیمی سلسلے کو بحال رکھیں۔ رپورٹر جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلے مستونگ سے گرینڈ الائنس کے مرکزی چیئرمین حاجی محمد انور شہوانی، سینئر وائس چیئرمین میر جلیل جان محمد شاہ، وائس چیئرمین میر عبدالسلام سملانی، صوبائی صدر سردار طاہر خان، ممتاز قبائلی رہنما حاجی جان محمد شہوانی، حاجی محمد عمر شہوانی نے کہا کوئٹہ کراچی شاہراہ کی منظوری لانگ مارچ کے جد و جہد کے سلسلے میں ممکن ہوا۔ عوام کو زندگی عزیز ہے، شہداء کے خون نے رنگ لے آئی۔ ہم سے وعدہ کے مطابق شاہراہ پر کام شروع نہیں کیا تو پلان B کے تحت پھر لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں۔ وزیر اعظم آف پاکستان چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ ریٹائرڈ عاصم باجوہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان اور DC مستونگ محبوب چکزائی کے مشکور ہیں، جنہوں نے بلوچستان کے اس اہم میگا پروجیکٹ کی منظوری دے کر ٹینڈر جاری کر دیا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر عبدالعلیم لکی شہوانی، مولوی محمد زکریا شہوانی، منظور احمد قلندرانی، حاجی اسلم شہوانی، مولوی صدق اللہ، ہندو پنچایت کے رہنما پریم چند، دیگر قبائلی سیاسی رہنما موجود تھے۔ گرینڈ الائنس مرکزی چیئرمین حاجی محمد انور شہوانی نے کہا کہ کوئٹہ کراچی شاہراہ انتہائی تنگ اور سنگل روڈ ہونے کی وجہ سے خونی شاہراہ بن چکی ہے، جو بلوچستان کے عوام کے لیے عالمی وبا کرونا سے بھی خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے۔ حکومت اعداد و شمار کے مطابق سالانہ 8000 سے زائد قیمتی زندگیوں کو نکل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اہم اور درینہ مسئلے کے لیے گرینڈ الائنس نے شہدائے کھڈر کوچ کے لواحقین، قبائلی عمائدین، عوام کے تعاون سے 2 روز قبل بامقام کھڈر کوچ سے ایک تاریخی پیدل مارچ کا انعقاد کیا، جو کہ 35 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کے بعد بظاہر کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ ہم نے اپنی احتجاجی تحریک کو ختم کیا، بلکہ مذاکرات کے دوران ڈپٹی کمشنر کے توسط سے وزیر اعلیٰ کے براہ راست رابطہ کرنے، مکمل یقین دہانی پر پیدل مارچ کو وقتی طور پر ملتوی کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان نے ٹیلی فونک مذاکرات میں کہا یہ صرف مستونگ یا کسی اور ضلع کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے۔ اس کو میں اپنا ذاتی مسئلہ سمجھتا ہوں، جو میرے گھر کے سامنے سے بھی گزرتا ہے، جس طرح دوسروں کے لیے اہم ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر اہم ہے۔ حاجی انور محمد شہوانی نے کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان کی حوصلہ افزا، یقین دہانی اور کاوشوں پر انتہائی مشکور ہیں، جن کی کوششوں سے چمن ٹو کراچی 790 کلومیٹر 2 رویہ منصوبے کی منظوری ممکن ہوئی۔ حاجی انور شہوانی نے کہا کہ اس کے باوجود اگر یہ منصوبہ پھر التواق ہو چکا تو ان حکمرانوں سے نالائق حکمران نہ پہلے آیا ہے نہ ہی بعد میں آئے گے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کا یہ اقدام مستونگ سمیت اہل بلوچستان کے محکوم عوام، گرینڈ الائنس کے رہنماؤں کی جیت اور فتح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قومی ایشو پر گرینڈ قبائلی جرگہ کی کال پر ہم رکن قومی اسمبلی مولانا سید محمود شاہ، ممتاز عالم دین مولانا عزت اللہ، تمام جماعتوں جن میں باپ پارٹی جمعیت، BMP مینگل، نیشنل پارٹی جماعت اسلامی، BSOBS اور پجارو ٹریڈ یونین کے نمائندوں، سول سوسائٹی اور صحافی برادری سمیت تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ورکرز
कबायली अमायदीन के मशकूर हैं जिन्होंने हम कदम होकर पैदल मार्च में साथ दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं वहीर शहमानी, केसी न्यूज़। खबर शामिल करते हैं बरखान से, जहां मोहम्मद हनीफ नहार ने अपने जारी बयान में कहा कि रुकनी में काटन फैक्ट्री का कायम होना अवाम के लिए एक अच्छा शगुन है। काश उसकी मलकियत मुकम्मल कतरानों की होती। खैर, फिलहाल कानूनी तकाजे मुकम्मल करके काटन इंडस्ट्री को बहाल किया जाए ताकि बरखान में बेरोजगारी खत्म हो सके और बरखान अवाम की ज़राअत के शोबा में खून पसीने की कमाई जो कि पंजाब में टके भाव नीलाम होती है। जमींदार को बरखान में इंडस्ट्रीज के जरिए बचाया जा सकता है, बल्कि लागू लीगल स्कीम में नरमी करके मजीद इंडस्ट्रीज लगाकर बेरोजगारी के खात्मे के साथ हक हलाल के जरिए मुबादला को बचाकर खुशहाली लाई जा सकती है। और सियासी लोगों से गुजारिश है कि बराहे मेहरबानी इस पर सियासत चमकाने की कोशिश ना करें, बल्कि लगे कानूनी एतराज़ात को दूर करने में मदद करें। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि कानून में नरमी बरते हुए फैक्ट्री को जल्द खोला जाए, क्योंकि कपास का सीजन है। बलोचिस्तान की आवाम का नुकसान हो रहा है। रिपोर्टर मोहम्मद यकूब कतरा। खबर शामिल करते हैं हमारे मोहम्मदपुर दीवान के रिपोर्टर राना महबूब हुसैन चन्नट से। जी नाज़रीन, हम आपको बताते चले, नसरुल्लाह खान दृष्टि ग्रुप की अहम सियासी शख्सियत सैयद महबूब हुसैन बुखारी ने गुफ्तगू में कहा है कि हमने हमेशा अवामी खिदमत की सियासत को तरजीह दी है। लोगों के दुख सुख में बराबर का शरीक हूँ। गरीब अवाम मेरा कीमती असासा है। इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन में दृष्टि ग्रुप जिला भर में भरपूर कामयाबी हासिल करेगा। मजीद उन्होंने कहा कि इलेक्शन के दौरान अवाम से किए गए वादों के मुताबिक भरपूर तरक्याती काम हो रहे हैं। खबर शामिल करते हैं पंचगोड़ से, जहां कल रात पंचगोड़ के इलाके तसब करीब आबाद थे 30 से जायद मसला अफराद ने खुदा बख्श के घर की चादर और चार दीवारी को पमाल करते हुए औरतों और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। घर में लूटमार की गई। इत्तलात के मुताबिक इन डाकुओं ने नकदी, सोना और मोटरसाइकिल वगैरह ले गए। रिपोर्टर शेख निकलात की, केसी न्यूज़। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें केसी न्यूज़।